मुकुंद पटेल व्लॉग। जय हो तेरी कृष्ण कन्हैया, मुकुंद तुम हो सबके खिवैया। देवों का देव जय गोविंदा, हरो सब दुख मुकुंदा। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा। मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो देखिए बढ़िया सी धूप यहाँ पे निकल आई है और मम्मी यहाँ पे सुबह सुबह फड़िया साफ करने लगी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मुझे जवाड़ी पे जाना है और मम्मी यहाँ पे कचरा साफ कर रही है सुबह सुबह। हाँ, दीदी सुबह आई ना, थोड़ा जल्दी आई तो रात को सो पाई नहीं है बस में, तो अभी वो तो सो गई है अभी। तो हमारे पापा है ना, वो ट्रैक्टर की तोहरी होती है उसको भूल गए हैं। अभी मुझे वो देने जाना है खेत पे, तो अभी मैं देने जाता हूँ वो। देखो अभी खेत पे आ गए हैं और यहाँ पे देखो हमारा काम चालू हो गया है। देखो टिकिया लगा के है ना, ऐसे करते हैं। हमारा काम चालू हो गया। यहाँ पे रोटावेटर लगाया हुआ है ना, वहाँ पे रखने का है यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ पे रोटावेटर चल जाए इसलिए। देखो ऐसे लेते हैं पाथरा। देखो कितना ही ऊंचा हो रहा है, ज्यादा ऊंचा ही नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा ये उचक नहीं रहा है, पूरा नीचे ही रह रहा है। ऊंचा कर रहे हैं फिर भी जैक से। अभी देखो पापा ने जुगाड़ लगाया है यहाँ पे। देखो इसमें फंसा दिया, यहाँ पे फंसाना होता है और इसमें यहाँ फंसा दिया। देखो क्या जुगाड़ लगाया है, इसलिए ऊंचा हो। अभी देखते हैं ये पूरा वहीं पे वहीं रह रहा है। ट्रैक्टर आगे चला जा रहा है पर ये ऊंचा ही नहीं हो रहा था। पूरा जैक ऊंचा कर दे रहे थे फिर भी। अभी देखते हैं कैसा नहीं होता है। ये गया। अभी देखो चकला बोलने लगा, चकला। अभी देखो इसमें रह गया, यहाँ पे इतना सारा रह जाता है। इतना बड़ा किया है, पूरा जिपिया उठा नहीं पाता है। फिर भी देखो कितना रह जाता है। और वहाँ आगे से भी गिर गया, वहां से भी नीचे रह गया। देखो यहाँ पे रोटावेटर आया था ना, तो देखो ये पूरा यहाँ पे ऐसा करवा दिया, क्योंकि इसमें ही ट्रैक्टर चल के जा सके इसलिए। पर ये हमें पारे पे करवाया है, ये पारा बोलते हैं इसको, और ये पारा पकड़ करवाया है। मुझे लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे अच्छे से आ जाता है, पारा पे करते हैं ना, तो ऐसा करवाया। पर अभी वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसमें क्या हो रहा है कि अच्छे से चिपिया अंदर नहीं जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और उसने सब वाले है ना, वो पारा पे किए हुए है, उपड़ा बोलते हैं वो, सब पारा पे किए हैं, तभी वो भी प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ ज्यादा ही बड़े कर दिए हैं। पूरा ट्रैक्टर नहीं उठा पा रहा है इतना, मतलब ऐसे चिपिया में एडजस्ट नहीं हो रहा है चिपिया ट्रैक्टर के साथ। या तो ये बड़े हो गए, अभी क्या है प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा है। फिर अभी चलने लगा है तो चला लेंगे ऐसा काम। ये देखिए जमीन कितनी फट गई है, देखो यहाँ पे भी। देखो पूरा इतना बड़ा हाथ पूरा अंदर चला जा रहा है। देखो मेरा हाथ अंदर चला गया, इतनी फट गई है। इतनी सख्त जमीन हो गई है ना कि अभी इसे मैं बड़द गाड़ा में, वो जो पहले होते थे वो भी चलाएंगे ना, तब वो भी इसमें नहीं चलेंगे। अभी ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर के जो लोखंड के भाग होते हैं वो पूरे मुड़ जाते हैं। पर जब पहले गाड़ा हुआ करते थे, बड़द गाड़ा, वो लकड़े के हुआ करते तो भी फिर भी चलते थे। तब क्या था कि हम छाणिया खातर यूज करते थे, तो जमीन इतनी मुलायम होती थी ना कि वो भी चल जाता था। कोई बड़द और गाय रखते ही नहीं है, तो जमीन फिर से इतनी कठिन हो गई है, कठिन हो गई है कि इसमें खेती ही नहीं हो पाती है। पूरा वो मोड़ देते हैं। क्या होता है, हमारा लोखंड का जो भी साथी होता है वो सब कुछ मोड़ देते हैं। पहले लकड़े का था भी, वो भी ठीक से चलता था बड़द गाड़ा में, क्योंकि वह छाणिया खातर यूज करता। डीएपी वो सब खातर यूज करते हैं ना, तो इतनी जमीन बिगड़ गई है ना। कभी क्या था कि एक थैली भी डीएपी की या किसी भी खातर की थी, नर्मदा फोर्स जो भी हो,
वो एक थैली भी यूज नहीं करते थे, और अभी तो थैलियाँ 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 कितनी सारी थैलियाँ घर पे पड़ी होती है। अभी ओनली छानिया खातर ही यूज करते थे। अभी तो पूरा जो भी आए वो खातर डाल देने का, अभी तो ऐसा चलता है। जमीन पूरी ऐसी हो गई कि लोखंड के साधन मोड़ देती है, ऐसा हो गया है। જો 8:30 વાગી ગયા છે ને એ બની છે ખીચી અને જો ખીચી હલાવે બે બેનું આવી ગયું છે પાપડ વણવા અમે પાપડ ખાવા ફ્રેન્ડ્સ જો ખીચી ખાવા બહુ મસ્ત મસ્ત જો તમે આ હલાવવાનું જો કામ ટોપ એક ખીચી બનાવી જો જો, આ ખીચીનું કામ જોવો પેલા અને જો. તો દાળ. મસ્ત ખીચી બને આમ જો આમ ખીચી બને આવી રીતે મહેનત કરવી પડે તો પાપડ ખવાય બે બેનું આવી ગયું છે 8 વાગ્યામાં જો અને હજી બીજું આંધણી મૂકી દીધું જો હજી એટલો લોટે છે હજી બીજી વાર ખીચી કરવાની છે બે વાર ખીચી આ 2 વાર એકવાર જાજી ને એકવાર થોડોક લોટ હોય ને થોડી અને અહીં આવ્યા છે ત્રિષાબેન જો બરફ કહે છે રૂપાળું થવું છે અને જો એને આવીને ખાખા પોરો કરવાનું એટલે ફ્રીજ માંથી ગોતી લીધું છે કઈ કઈ થઈ બેન બદલી ગયા પાર્ટી બદલી ગઈ હા ચડી જાય તો ખીચી ખાવી હેલી છે હા એમણું પાપડ થોડા ખવાય છે જો સવારના 9 વાગી ગયા છે અને ખીચી બનાવીને વિહામો લેવા બેસી ગયા છે બે ખીચી અલ્લાહ કે થક ગઈ પરસેવો ઓરી ગયો કા બસ એવો વરી ગયો મને તો અને એક બેન જાય મંચુરિયમ બનાવે છે હા તો કેવી રીસિતા માં રીસિતા હાટું રીસિતાનું ઉઠાડ બેન હવે હાલો ઉઠાડવો ત્રિષાબેન ગયા છે ઉઠાડવા આ જો ગોળી ઘરેથી લઈ આવ્યા હતા ને બનાવી દીધું અત્યારમાં નાસ્તા માટે સાંજે ખાધું હતું અને ગોળી લેવા હતા તો અત્યારે નાસ્તામાં બનાવ્યું 10 વાગે તો હાલે જ બધાને નાસ્તામાં હા તો હવે ચાલો રીસિતાબેન ને ઉઠાડે ત્રિષાબેન ગયા છે ઉઠાડી દીધા જો અમારે આ છે ને ખાવ વાળા બેન છે એટલે ખાવાનું સતત ચાલુ જ રહેવું જો ઈ જો આ માર્કેટમાં નહોતા ગયા ઈ છે ને સ્ટુડન્ટ આઈ ગયા હતા એટલે ત્યાં કઈ લેવાનું ન હોય તો ચાલો જાય મંચુરિયમ રેડી થઈ ગયું ખાવું હોય આવી જાવ હાલો કાલ રીસિતા નાસ્તો કરવા આવી જાવ પછી કરવાની છે ખીચીના પાપડ જો બેહી ગયા 3 હવે 2 બાકી છે આઈ દીકો ગયા છે 10 અને અમારી માસી જો કેટલી ઝડપી કામ કરે અત્યારે 10 છે ને તો પાપડ બધા વણાઈ ગયા કેટલી સ્પીડ રાખી છે એક વાર ની જ પૈતી એકવાર નહીં બાકી ઓ મને તેમ કે થઈ ગયું બધું તડકો બહુ લાગે છે હવે છાંય આવી ગયા હા હવે અહીંયા છાઈ આવી ગયા અહીંયા થોડોક છે ને તડકો હતો એવો હતો આમ બાંધતા આમ કરીને પછી આમ કરીને વાડીએ બહુ નાની બહુ વાડીએ જ લઈ જતા ઘરે કોઈ રેવા જ નથી દીધી મમ્મી કઈ આમ કરીને આમ બાંધી દેવા પછી આમ મારી મમ્મી એવું જ બાંધે માસી હા, તારી મમ્મી વાડીએ જાય છે એટલે બાંધી જબલામ નાખીને ખીચી કમો ને પાપડ છે ને તૂટે નહીં મસ્ત મસ્ત કેવા થાય છે આ પાપડ બતાવ પાપડ ની સાઈઝ જો અમારી માસી ની જેવી સાઈઝ છે ને એવી પાપડ ની સાઈઝ છે આમાં આમ છે ને આમાં ક્યાં બધા હરખા જ છે આપણે એમાં આમાં જાજુ છે હા આમાં બધા હરખા જ છે કોઈને કઈ કેવા જેવું તો છે નહીં. બધા જાડા છે પણ મેરેજ માં તો મેરેજ નહોતા થયા તો હાવ સિંગલ બોડી હતી મને જોયા હોય ને તો અટાણે તો વાત પૂછો માં વાત પૂછો ભાઈ એવું હે ગીત ગાતી હતી રીસિતા હા ત્રિષાના ઓટલે દાંત કાઢતી હતી કે અમુક લોકો છે ને ઈ ટોયલેટ સિંગર હોય અમુક લોકો બાથરૂમ સિંગર હોય અમારે ત્રિષાબેન છે ને ટોયલેટમાં બેઠા બેઠા ગીત ગાતા હતા કેમ એટલે હું એમના દાંત કાઢતી હતી મમ્મી અહીંયા બેઠી બેઠી પાપડ વણતા ગીત ગાતી હતી ને તો ઈ અંદર બાથરૂમ માં ચાલુ કર્યા એના ગીત હોળીના ગીત શીખી તમે 8 દિવસ થયા છે ને ગીત ગાઈતી હોળીના હા ચૂનવાણી બધું રીત રિવાજ અમારા નવા ગઢમાં છે ને કાર્યક્રમ રાખ્યો છે સપ્તાહ બેસે ને તે દિવસે એટલે બધા લાઈક આપજો હું મૂકીશ તમે જોજો ચૂનવાણી ગીત એમ નહીં તો એ કોઈ ગીત આવડું મમ્મી એને શીખવાડતી હતી આગળ ક્યાં ગાજીને કડી એક તો ફટાણા શીખવાડતી હા પણ તોય ગાવ ને એક ગાતું ફટાણું ઓલું હમણાં કેતી હતી ઈ મારે ગાવું છે કાલ કી ગાતી હતી મારું નામ લઈ ભૂલાઈ ગયું કી ગાતી હતી યાદ તો અમને આવડે જ પાસે લા તો હું તમે બધા શીખો મને ભૂલાઈ ગયું કી ગાતી હતી મને કેટલા આવડતા હોય એમાં કઈ નહીં પછી હજી બેહીન વાડીએ ગયા હતા સોનલબેન ને સરપંચ કેતા છે હા ખરેખર બોરડીના ખરેખર પાંદ કાછડિયા કુટુંબમાં વવારું ના માન ઉર્વી સાવો કે બૌરે પાતળી મેલો મને ઊંટના ના ઊંચી હોય ને ઊંટના ટોળા મેલો મને ઊંટના ટોળા ભેગી એમ
હા એમ ફટાણા બધા એમાં એને કે ફટાણા ગાવાના છે બહુ શીખવાડતી હતી તો મમ્મી અહીંયા છે ને ગાતી હતી ને ગીત તો ટ્રીસા હે ને ટોયલેટ ગઈ હતી ત્યાં ટોયલેટ અંદર ચાલુ કર્યા તો મમ્મી વાત કરતી હતી કે અમારે મુકુંદ પેલા જાતો ને ઈ કે નાવા ત્યારે ગાતો તો ગીત ગાતો એમ તો અમુક લોકો બાથરૂમ સિંગર હોય અમુક લોકો ટોયલેટ સિંગર હોય જે પોતાનો નાનો હતો ત્યારે નાય થાય એટલી વાર લાગે નાઈ લેન ત્યાં સુધી એને ગીત ગાય હું એમ કહું ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ એટલે ધૂન ચાલુ કરે વાડીની સિંગર હતી હું વાડીએ બહુ ગીત ગાતી ડિસ્કો કરવા મને પાથરા દે જીકમ નાખો મને મજા આવે હો બહુ અને હું છે ને ઓલા ઓપનર હાલતું હોય ને તઈ છે ને ઓલી હુપડીયાથી ઘઉં લેતી હોય એટલે હું તો રાયડું પાડી પાડીને ગીત ગાઉં મારા રામા રે ધણી રે તારો મય મારે ગણો રે વારે આવો અને હું તો જોરથી ગાઉં પણ કોઈ મારું કઈ સાંભળે નહીં એટલે મને મજા હું મારા મોજમાં જ હોય બધાને સોંગ નો થોડો થોડો ટેલેન્ટ આમ શોખ હોય જ કે સાંભળતા હોય હું પણ જયારે કચરા પોતા કરું ને ત્યારે મારા કાનમાં ઇયરબડ્સ ભરાવી લો એટલે આપણે કામ કરતા હોય તો એ સોંગમાં હોય તો આપણે ખબર ન પડે કામ ક્યારે આપણું કમ્પ્લીટ થઈ જાય નહીં આપણે થોડાક આપણે ઓલરેડી જે મ્યુઝિક ગાયેલા છે ઇયરફોન થોડું સાંભળતા હોય ને આ લોકો પોતાની જાતે ગાઈને સાંભળે એમ આંગળી કપારે હા બે લોક કરી દો આમ આમ બે કાનમાં એક આ કપાર ઉપર આ આંગળી હોય ની આમ જો ત્રણે બેનું હે ને મળીને યોગા શીખવાડે છે માસી ને આ બે બેનું હે ને યોગામાં જાય છે હીરા માસી ને લાંબો શ્વાસ થઈને એમ બહુ ખારું શ્વાસ રોકવાનો હા અમાર મમ્મી ને હીરા માસી બે યોગામાં જાય એટલે સજુ માસી ને શીખવાડે કે આમ આમ કામ કરવાનું પણ ખીચી હજી થઈ નથી એકવાર ના પાપડ થઈ ગયા ખીચી વાર છે કીધું મને શીખવાડી દે બે હું ઈ કરું આમ શીખવાડે છે હું કેવાય ભામરી 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 હા એટલે એનાથી શું થાય આ ભાગ આ પાતળું થાય હા આમ ફટોફટ સ્પાઇન છે ને ઓછા થાય એમ સ્પાઇન ઓછા થાય સ્પાઇન મીન્સ હાડકા તમારા ઓછા થઈ જાય આમ જો સ્કૂલે કરાવે સ્કૂલે કરાવે તમારે હે મોટા મુસે चॉकलेट चेक करी चलो हाँ हम फिर से खेत पे आ गए घर पे गए पापा का टिफिन लेके आए और भी टिफिन देने के लिए आए हैं 12 बज गए हैं हमारे साथ त्रिशा बहन भी आए त्रिशा बहन तो यहाँ वहाँ देख रहे हैं घूम रहे हैं ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं खेत का और अभी हमारा पाथरा का काम चालू हुई है पापा तो कर रहे हैं ट्रैक्टर लेके तो कर नहीं आ सकते क्योंकि काम ज़्यादा है और दोपहर के बाद रोटावेटर वाले आने वाले हैं तो सारा पाथरा है जो है उपड़ा बोलते हैं पाथरा जो भी बोलते हो वो यहाँ पे लगाने का है उपड़ा पाथरा उपड़ा बोलते हैं वैसे हम तो पाथरा तो एक होता है उसे बोलते हैं और इसे तो उपड़ा ही बोलते हैं बट मैं पाथरा कहता हूँ पाथरा भी कहता हूँ उपड़ा भी कहता हूँ दोनों में चलता रहता है एम से देखो अभी 5 बज गए हैं और देखो हमारा पापड़ है ना सब समेटना चालू हो गया है आज तो पापड़ समेटवा માંડે હે પાપડ માં જાય સવારની પાપડ પાપડ કરે છે તો 4 જણા તો પાપડ માંથી ઘઉં ખે છે ખાલી પાપડ ખાવેલા જો એને પેલા હુકવા પડે પછી ઘઉં ઉખાડવા પડે પછી તપવા પડે પછી ડબ્બામાં ગોઠવવા જો હે હા તો પાપડ से काहे પાઈ ગાય છે ચોખા કરવા જો હે પેલા જાવા કાઢવા પડે આ ઉખાડવું પડે જો ઘઉં પાપડ ખાવાનું બંધ કરી દો કાંઈ ઉપાધિ જ નહીં ને પાપડ વગર તો હવાર રોટલી નો હાલે નો હાલે ગુજરાતી છે પાપડ વગર કોઈ થી હાલે પાપડ વગર નો હાલે અને આ બેન સ્પેશિયલ છે પાપડ એવું છે અમારી હીરા માસી સ્પેશિયલ છે બનાવવા કેરબા ભર્યા એટલે આપણે એને બોલાવ્યા પાપડ ફાટું ફાટું ભર્યો ને એટલા હોય ને એક ફેરી ગયા તા વિડીયો બતાવ્યા જ છે અમે તરફાની 4 ફાર્યું ભાર્યું. ભાર્યું ભારીઓ ભરવાની હતી કે ભાર્યું ઈ કે માસી કે ભાર્યું બાંધી લેવાય એટલા હું વેચવા ચાલુ કર્યું તો એ ઘરના નગાવાલા ના જતા એના બોલ બતાય 4 ભારી હતી મને સીતા ગયા તો મામીજી ના બધાને બધાયના હતા સ્પેશિયલ છે પાપડ જો કેવો પાપડ નો ટકલો કર્યો હે એમ ત્રિશા બેન ને તમારો ફોન જ જોવે એ જો આઈસ્ક્રીમ ખાતા હતા હવે બેન ખાઈ તેને ફોન માં જ જીવ છે જાય છે ઘરે બે માસી ઉપડા કરે એના મશીન લઈને આવ્યા તા પાછા લઈને જાય છે હવે એ ઉપાડી નહીં હા એ ઉપાડી નથી ચલે તમારે કોન્ટેક્ટ કરવાનો પાપડ ઘરે આવીને હા આ ટીમ છે અને જો બે સેમ કપડા પહેરીને જ આવે બે ના કપડા સેમ છે આવે છે હા પોતાનો યુનિફોર્મ પહેરીને આવે ઘરે આવે પાપડ બનાવીને જતા રહીએ हम
लोग ये पहनते हैं ना तो हमें डागा डुगी नहीं थाती, डाका डुकी नहीं होती है, डागा डुगी नहीं होती। व्हाइट पहनते हैं ना तो इसमें डागा डुगी होती है बहुत। ऐसा होता है। અને આ જોડી નોખીએ ન પડે हाँ ત્યાં જઈને फेंकी जाए, जोड़ी है। पापड़ की जोड़ी है। तो कांटेक्ट करे, देखिए अपना बोरिया बिस्तरा भी साथ लेकर आते हैं। हाँ, हम कोई कैसे हाँ, यहाँ पर भी सब लेकर आते हैं अपना सामान। पानी फेंकू, पानी पीवानो। पानी है, इसको पीते हैं ना तो एनर्जी मिलती है। हाँ, ये पानी भी साथ पीने के। આટલી બોટલ પી ગઈ હવાની એકલી વહીતી हाँ पापड़ को दबा दबा के वो बहुत अच्छा बनते हैं इस ड्रिंक से। हाँ, वो ड्रिंक भी अपना साथ, एनर्जी ड्रिंक अपना साथ भी लेकर आ रहे हैं। ड्रिंक आता है हाँ, तो मासी अपना एनर्जी ड्रिंक भी साथ लेकर ही आए थे। और क्या लाए थे मासी? हाँ, ये जो होता है वो नीचे, પાથરવાની ભેગી हाँ पाथर, हम इसमें सुखाते हैं, हाँ का सामान भी बिछाने का सामान भी साथ है। મસ્તી બતા દો मशीन न बताओ जो। खींची हलाने का डांडिया है, हाँ, वो- ये सबसे अच्छा है, ये काम करते हैं बहुत। हाँ, वो जो खींची हलाने का काम है वो एनर्जी सारी वो ड्रिंक में से ही आती है। वो ड्रिंक पीते हैं ना तो ऐसी ताकत आती है मासी में। हाँ, हेवी डांडिया है। और लोग में बताएंगे आप कैसे हलाते हैं ना इससे हाँ ब्लॉग में बताएंगे उसे बताया है। ठीक, चलो अब लेट हो जाएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। કાકા ચાલો આવજો हाँ હા